अज जिहड़े हक हकूक साडे कोल आ कि बहुत चिर पहलां दी आपां गल करिए ते उदों नहीं सी। अज साध संगत जी असीं आज़ादी नाल जिंदगी जी रहे आ, पढ़ सुन रहे हैं कि उन्हां महापुरुषां दी घालना, उन्हां गुरु साहिबानां दी घालना है। साध संगत जी जिन्हां ने अपना सारा कुछ कुर्बान करके सानू अज ये दिन लैके दिते। क्योंकि जे अज भी साध संगत जी असीं अपने महापुरुषां दा, अपने गुरु साहिबानां दा शुकराना ना करांगे ना, तो साडे तो वड्डा कोई आसान फरोश नहीं है प्यारे। पढ़िया ही सी, जे कल कबीर अरदास ना होते, लोग वेद मिलकर भगत रसा तल देते। महाराज जी ने संत बीपा दास जी लिखदे आ, कहंदे लोको जे सतगुरु कबीर साहब सतगुरु रविदास जी ना हुंदे ना, तो लोकां ने कहंदे साडे वर्गियां नूं ना ते नाम जपण देना सी, ना विद्या नाल जुड़न देना सी। ते साध संगत जी कहंदे साडी विचारधारा जिहड़ी सी वो कहंदे धरती दे थल्ले दफन करके रख दी। कदे मन में आया भी इन्ने ग्रंथ लिखे गए, मनुस्मृतियां लिखियां गईयां, स्मृतियां लिखियां गईयां, बाणी लिखण दी लोड़ क्यों पई? क्योंकि प्यारिओ पहला आपां सुनिया नाभा दास जी दा शब्द, उन्होंने लिखिया कहंदे संदेह ग्रंथ खंडन बाणी बिमल रविदास की। क्योंकि साध संगत जी ग्रंथ स्मृतियां पुराण लिखे ते गए प्यारिओ, पर साध संगत जी जिहड़े गरीब गुरबे लोग सी उन्हां नूं साध संगत जी उन्हां दे विच कोई मान सन्मान नहीं सी मिलिया। क्योंकि उन्हां नूं साध संगत जी भगती और साध संगत जी भगती मार्ग तो विद्या दे मार्ग तो कोसा दूर रखिया गया। क्योंकि उस टाइम में कहा जाता सी ना ते असीं कहंदे विद्या पढ़ सकदे सी ते ना कोई सिमरन कोई नाम जप सकदा सी। ते साध संगत जी रब एक सिमत लोकां ने साध संगत जी अपना बना के रखिया होया सी भी ते साडी जंगीर है। पर सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक डंके दी चोट ते एक दे जोर ते कहा, कहंदे किसे दे प्यो दी जगीर नहीं, आपन बापै नहीं किसी को भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा। उन्होंने कहा प्यारिओ कोई भी चाहे कोई भी इंसान है किसी भी धर्म दा, क्योंकि प्यारिओ उस टाइम धर्म की गल नहीं सी, उस टाइम ते वर्णा की गल सी। उस टाइम वर्णा की गल सी ते चार वर्ण सी। महाराज जी का बचन पढ़ते हैं ना, जे कुल साध वैष्णो हो, वर्ण अबर रंक नहीं ईसर, बिमल बास जानिए जग सोए। उस टाइम वेखो वर्णा च वंडिया होया समाज, ते सानू चौथे पोटे का साध संगत जी दर्जा मिलिया। पर महाराज जी कहंदे कि जे कुल साध वैष्णो होए, जे साध संगत जी वैष्णो का मतलब यही है कि जे किते कोई बंदा ज्ञानी बन जाए, ज्ञानवान हो जाए, विद्वान बन जाए। महाराज जी कहंदे ज्ञान कदे बंदा ज्ञान कदे भी बंदे दी जात नहीं पुछदा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज दी बाणी पढ़दे आ प्यारिओ, महाराज दी बाणी पढ़दे आपां कि कदे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने साडे तो पुछया भी तू केड़ी जात दा? एक कोई चीज है प्यारिओ जिहड़ा मैं भाई साहब हीर जी बोल रहे सी, हीर जी बोल रहे सी ना, उन्होंने कहा भी साडा समाज है जिहड़ा तरक्की करे, साडा समाज अगे वधे, सानू बराबरताई चाहिदी है, सानू गुलामी नहीं चाहिदी। गुलामी और बराबरताई तक जे जाना तो एक कोई चीज है, वो है सिक्ख्या, वो है विद्या। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो है सिक्ख्या जिन्हां ते सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने सारियां तो ज्यादा जोर दिता। विद्या ते सब नालों ज्यादा जोर सतगुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर साहब, गुरु नानक पातशाह जी ने। क्योंकि प्यारिओ जे विद्या ना होंदी ते बाणी भी नहीं सी लिखी। अज ये बाणी दे अखर कंचन सो नहीं पाई है तोल, जिन्होंने प्यारिओ सोना रख के भी तोलिया नहीं जा सकता। मैं फिर बेनती करदा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सानू नहीं कदे पुछदे तेरी जात की है, तेरा धर्म की है, तेरा मजहब की है।
ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੋਟਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਜਾਊਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਬਲ ਜਾਹੂੰ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਮਾਂ ਉਦਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮੈਂ ਜਨ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਊਚ ਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬੂ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਾਜ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਸੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਪੜਿਆ, ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਟਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਤੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ, ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨੀਸਰ ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਨੀਏ ਜਗ ਸੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ ਸੂਦ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਢੋਮ ਝੰਡਾਰ ਮਲੇਸ਼ ਮਨ ਸੋਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਏ ਪਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੈ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਰਦਾ ਦੋਏ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਕੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਕੁਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ, ਇਹ ਦੋ ਕੁਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ
ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਦਿਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਿਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ, ਇੱਕ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਤੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਿਉਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਉਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ 2 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇ। ਉਪਜੋ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਲੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚੰਨ ਲੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬੜੇਗਾ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੈ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 2 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਓ। ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪੇ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਮਾਤਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਚੂਸ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੈ ਆਪ ਤਾਰੈ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਤੇ ਤਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਮ, ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਕੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਕੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। 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 ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪ ਤੇ ਤਰੇ ਹੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖੋ ਕੱਡੇ ਕੱਡੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ। ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ, ਅਨਪੋ ਭਾਉ ਨ ਦਰਸੈ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨ ਪਰਸੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ, ਅਨਪੋ ਭਾਉ ਨ ਦਰਸੈ। ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰੇ ਤਾਰੈ ਕੁਲ ਦੋਏ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਪੁਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੈ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਕੁਮਾਰੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਪਰੋ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਸਵਾਸ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਪਰੋ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਸਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਵਿਦਵਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਸੋ ਗਾਉ ਧਨ ਸੋ ਠਾਉ ਧਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਗਾਉ ਧਨ ਸੋ ਠਾਉ ਥਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਪੁਨਿਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਨਿਤ ਨੇ। ਧਨ ਸੋ ਗਾਉ ਧਨ ਸੋ ਠਾਉ ਧਨ ਪੁਨਿਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸਤਾ ਜੈ ਆਨਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਛਰੇ ਥਨੋਂ ਬਿਠਾਰਿਓ ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਗਾਰਿਓ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬੁਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਵਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਦਾਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਦ ਸੁਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 1528 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੋਜ ਰੂਪ ਲਾਲ ਰੂਪ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹਮਾਯੂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮੱਚ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਬਾਬਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸਿਰ ਪੈ ਗਠੜੀ ਪਾਪ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਐ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। 6 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 405 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਬਾਬਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸਿਰ ਪੈ ਗਠੜੀ ਪਾਪ ਕੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਠੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਘਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਠੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜੇ ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਆਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਬਾਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ
ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, 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 ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ ਸੁਚੇ ਰਸੀ ਸੋਹਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਏ ਦੀਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ ਸੁਖ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋ ਮਾਨਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਏ ਦੀਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧੂਆਂ ਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੀਪਾ ਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ ਸੁਭ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋ ਮਾਨਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਏ ਦੀਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ,
ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਪੜੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ ਅਨਪੋ ਭਾਵ ਨ ਦਰਸੈ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਜੋ ਪਰਸਨੈ ਪਰਸੈ ਦੇਵ ਨ ਸੰਸੈ ਗਾੜ ਨ ਛੂਟੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਸਤਰਿਨ ਪੰਚਨ ਮਿਲ ਲੂਟੈ। ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੋਰ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਲੁੱਟ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਸਤਰਿਨ ਪੰਚਨ ਮਿਲ, ਮਦ ਮਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਕੁੱਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਜੋ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੜੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ, ਪੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟ ਪੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਸੰਗਤ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਵੇਰ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੰਸਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਸੋ ਗਾਓ ਧਨ ਸੋ ਠਾਓ ਧਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੈ ਆਨ ਰਸ ਹੋਏ ਰਸ ਮੰਗ ਡਾਰੈ ਬਿਖ ਖੋਏ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜੋ, ਭਗਤ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ।
ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਬਸ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਲਕ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਲਕ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਦੁਖੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਬਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਖੋਫ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ, 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। 49,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। 49,000 ਇੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ 49,000 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਦਵਾਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨੁਭਵ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸੈ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨੋਇ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨ ਪਰਸੈ ਦੇਵ ਨ ਸੰਸੈ, ਗਾਠ ਨ ਛੂਟੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦਰ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮਿਲ ਲੂਟੈ। हम बड कुलीन हम पंडित हम योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभी ना नासी। महाराज जी कहते विद्वान भी असी हाँ, ज्ञानी भी असी बन सकते हैं ते सूरमे भी असी बन सकते हैं जे साध संगत जी सासी ज्ञान प्राप्त कर लीए। इसे करके महाराज जी ने लिखा, जे विद्या ना पढ़ांगे ज्ञान प्राप्त ना करांगे ते लोहे वर्गे रह जाएंगे। जे विद्या एक पारस है, जे सानू लग गई ते साध संगत जी सोना बन जावांगे, सोना बन जावांगे। इसे करके महाराज जी ने कहा भी विद्या दी शो जरूरी है। तू पारस बन जाएगी, पारस बन जाएंगे साध संगत जी जे विद्या पढ़ लीए। तू पारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। तू पारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। तू पारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। तू पारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। तू वारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। तू पारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। पारस बन जाएगी, जिंदे पाल ज्ञान दा गहना। तू पाल ज्ञान दा गहना, पाल नाम दा गहना। तू पाल ज्ञान दा गहना, पाल नाम दा गहना। तू पाल ज्ञान दा गहना, पाल नाम दा गहना। तू पाल ज्ञान दा गहना, पाल नाम दा गहना। तू पाल ज्ञान दा गहना, पाल नाम दा गहना। तू पारस बन जाएगी, जिंदे पाल नाम दा
ਪਾਰਸ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਪਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਪਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਪਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਪਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਹਿਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ